जय श्री जगन्नाथ। व्यक्ति को नुहे शास्त्रों को विश्वास करंतु। जहा किछि आज आमे आपनको कहिबु सबुर प्रमाण आमे शास्त्ररु देबु। स्नान बिना भोजन सर्वदा वर्जनीय। अर्थात स्नान न करी अगाधुआ थिबा समय कौनसी भी खाद्य ग्रहण करने बारण करा जायछि। जदि केही भी निजर अजाणतरे हेउ बा जानतरे अगाधुआ खाद्य ग्रहण करुचंती सेथिपाई तांकु दंड भोगिबकु पड़िबो एवं तांकु प्रायश्चित मध्य करबाकू पड़िबो। किछि भी आमे मनरु कहू नाहु। आपनको मनरे निश्चय प्रश्न रहिथिबो ए विषय केउंठी वर्णना करा जायछि। श्री विष्णु पुराण रे ए विषय वर्णना करा जायछि। तृतीय अंशरे 11तम अध्याय आपण पाठ करिवे। सेठी आपणकू गृहस्थ मानकर सदाचार विषय रे वर्णना मिल जिवो एवं सेही वर्णना भितरे एही अगाधुआ बा स्नान न करी भोजन करिबा विषय लेखा रहिछि। श्री विष्णु पुराण अनुसार जो व्यक्ति स्नान न करी भोजन ग्रहण करिथांती से भोजन मल सहित समान। अर्थात से कौनसी खाद्य भक्षण करि नथांती, कौनसी खाद्य खाई नथांती, से मल को भक्षण करिथांती। मल को से खाद्य रूप रे ग्रहण करिथांती। मल कहिले विष्टा। स्नान करिबा परे सीधा सड़क खाद्य ग्रहण करिबा पई शास्त्र रे अनुमति दिया जाय नाही। स्नान परे प्रथमे प्रत्येक व्यक्ति जप करिवे। जे मंत्र रे दीक्षित से मंत्र जप करिवे। जे मंत्र रे दीक्षित नुहंती से ठाकुरंकर नाम जप करिवे। नाम जप किंबा मंत्र जप न करी जदि कौनसी व्यक्ति खाद्य ग्रहण करुचंती ताहाले से पिउथिबा पानीय रक्त सहित समान। ए विषय रे श्री विष्णु पुराण रे वर्णना करा जायछि। जो माने संस्कारहीन अन्न ग्रहण करंती, संस्कारित होई नथिबा अन्न को जो माने भोजन करंती से माने अन्न भोजन करंती नाही, से माने मूत्र पान करंती। ए विषय रे श्री विष्णु पुराण रे वर्णना करा जायछि। संस्कारहीन अन्न कहिले कोन? जेउ अन्न संस्कारित होई नाही। अन्न को संस्कारित करिवार विभिन्न माध्यम रहिछि। जेमिति कि आपण अन्न को जेतेबेले पाक करिले तापरे प्रथमे सर्वप्रथमे निजर इष्ट को समर्पण करिवे। अन्न रे तुलसी पड़िथिबो, ठाकुरन को समर्पण करा जायथिबो। एहा एक संस्कारित अन्न। किछि न करि पारिले गृहस्थ माने अन्न को ठाकुरन को भोग लगेकी सेथिरे तुलसी पकेकी ताकू ग्रहण करिबा उचित। अन्न को संस्कारित करिबार बहुत माध्यम रहिछि। बलि दिया जाय, आपण सुनिथिबे। बलि विश्व देवा करा जाय थाए। आपण पितृ को मध्य आपण बलि दियंती। जेतेबेले आपण ओषा व्रत करंती बारियाडे दियंती ताहा पितृ को उद्देश्य रे रही थाए। बलिर अर्थ सब बेले मुंड काटिकी रक्त बुहाइबा नुहे। विभिन्न माध्यम रे अन्न को संस्कारित करा जाय थाए। किछि करि न पारिले आमे ठाकुरन को समर्पण करी तुलसी पकेकी सही अन्न को ग्रहण करि परिबा ताहा संस्कारित। प्रत्येक गृहस्थ खाद्य ग्रहण करिबा पूर्वरु प्रथमे निज गृह को देखिबे। जो गृह रे आजी एही समय रे जो समय से खाद्य ग्रहण करिबा पई जाउचंती सही समय उपस्थित थिबा वृद्ध वृद्धा एवं बालक बा शिशु छोट पिला एवं वयस्क व्यक्ति जे भी अछंती तांकु प्रथमे खाद्य देबे, तापरे निजे खाद्य ग्रहण करिवे। जदि कोनोसी गृहस्थ एमिति करू नाहंती, बालक एवं वृद्धों को प्रथमे खाद्य न देई निजे खाद्य ग्रहण करूचंती ताहाले से खाद्य मध्य विष्टा सहित समान। से खाद्य खाऊ नाहंती, विष्टा खाउचंती। जो व्यक्ति होम न करी खाद्य ग्रहण करंती से व्यक्ति खाद्य नुहे पोक खाई थांती। होम करी अग्नि रे आहुति देबा परे खाद्य ग्रहण करिबा विषय श्री विष्णु पुराण रे वर्णना करा जायछि। जो परिवार अग्निहोत्री ब्राह्मण जो माने से माने तांको घरे प्रत्येक दिन होम करिथांती एवं होमर जो अग्नि रही थाए सही अग्निरु ही अग्नि आसीकी रोषशाला रे चुल्ली प्रज्वलित करा जाय थाए। जेमिति हमर श्रीमंदिर रे महाप्रभुंकर रोषशाला रे प्रत्येक दिन होम करा जाय थाए। रोष घरे होम हेला परे सही होम अग्नि रे रोषशाला रे चुल्ली हमर जळि थाए महाप्रभुंकर। ठीक सेमिति अग्निहोत्री ब्राह्मण माने मध्य करिथांती। किंतु समस्तଙ୍କ पक्षरे प्रत्येक दिन होम करिबा आहुति देबा ताहा संभव होई न थाए। ताहाले आमे केमिति ए पापरु बंची परिबा?
ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଅଗ୍ନି କୋଣ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହିଥାଉ, ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ କହିଛୁ, ଅଗ୍ନି କୋଣରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦୀପ, ଗୋଟିଏ ଦୀପଟିଏ ଆପଣ ଜାଳିବେ। ସେ ଅଗ୍ନିଙ୍କର କୋଣ, ସେଠି ଅଗ୍ନି ଜଳିଲେ ଅଗ୍ନି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ। ଏବଂ ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା ବି ଆପଣ କରିଦେଲେ। ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଗ୍ନି କୋଣରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଆପଣ ଜାଳିଦେବେ। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଜାଳିଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ଆପଣ ବିଳମ୍ବରେ ବି ଜାଳୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର ଘରେ ଜାଳିବେ। ଦୀପ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରଖିବେ ଏବଂ ଦୀପଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଆଣ୍ଠେଇକି ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଦୀପ ଆପଣଙ୍କର ପରିଷ୍କାର ଥିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୀପକୁ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ମାଜି ଧୋଇକି ପରିଷ୍କାର କରିବେ। ଦୀପକୁ ହଳଦୀ ସିନ୍ଦୁରରେ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେବେ। ଦୀପଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ସସନ ପୂଜା କରିବେ। ସେ ଅଗ୍ନି ଦେବତା। ଅଗ୍ନିଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଣବ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର ଅଧିକାରୀ ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଣବଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ନଚେତ୍ ପ୍ରଣବଙ୍କ ସହିତ ଉଚ୍ଚାରଣ ନ କରି କେବଳ ଅଗ୍ନୟେ ନମଃ, ଅଗ୍ନି ଦେବ୍ୟାୟ ନମଃ କହିକି ଆପଣ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ପୁଷ୍ପ ଏବଂ ଅକ୍ଷତ ଆପଣ ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଦୀପର ପାଦ ଦେଶରେ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦୀପଙ୍କର ପୂଜା କରିକି ତାପରେ ଆପଣ ଦେବତାଙ୍କର ଆବାହନ କରିବେ। ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥିବେ, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ପୂଜା ଆପଣଙ୍କର ସମାପ୍ତ ହେଇନି, ପୂଜାର ସମସ୍ତ କାମ ସରିନି, ଦୀପ ଲିଭିଗଲା, ତାହା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଅନୁଚିତ କଥା। ଦୀପ ଅଧାରେ ଲିଭିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଦୀପ କେମିତି ପୂଜା ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ବଜାରରେ ବହୁ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବି ପୂଜା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ପବନ ହେଉଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଏଇଭଳି କାଚ ଘର ଗୋଟିଏ ମିଳୁଛି, ଯାହା ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡର କରିକି ଆଣିପାରିବେ। ଇଏ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ, ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଜିନିଷ। ଦୀପ ଆପଣଙ୍କର ବିଲକୁଲ ଲିଭିବ ନାହିଁ ତା ଭିତରେ ରହିଲେ। ତ ସେଇଭଳି ଜିନିଷର ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ଯେମିତିକି ପୂଜା ଅଧାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୀପ ଲିଭିବ ନାହିଁ। ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଶିଖାରେ ଦେବତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଗ୍ନି ଯେତେ ସମୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ରହିବେ, ଦେବତା ସେତେ ସମୟ ସେ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାରେ, ଯେମିତିକି ନବରାତ୍ର ପୂଜା, ଏସବୁ ସମୟରେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ କେବେ ଲିଭିବାକୁ ଦେବେନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହୋମ କରିବା ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଆହୁତି ଦେବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କେବଳ ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା। ଅଗ୍ନିଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିପାରିବା। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ନଚେତ୍ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଖ ରହିବ। ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ବସି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଖାଇବା ସମୟରେ ଏପଟ ସେପଟ ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଏକଥା ଆମେ ନିଜେ ମନରୁ କହୁନାହୁଁ, ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ଏପଟେ ସେପଟେ ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆସନ ନଥାଇକି ମାଟି ଉପରେ ବସିକି ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପାଦରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ବାଁ ହାତରେ ଥାଳି ଧରିକି, ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଫେରେ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧି। ବାମ ହାତରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଧରିକି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏମିତିକି ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଧରି ପିଇବା ମଧ୍ୟ ଅଶାସ୍ତ୍ରୀୟ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ପିଇବାର ନିୟମ ରହିଛି। ଡାହାଣ ହାତରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ଏବଂ ଡାହାଣ ହାତରେ ପାଣି ପିଇବେ ବା ଚା ପିଇବେ, ଯାହା ବି ପିଇବେ ଡାହାଣ ହାତରେ ପିଇବେ। ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତି, ନିୟମ ବିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ପଶୁ ସହିତ ସମାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ପଶୁ କୌଣସି ନୀତି ନିୟମରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନୀତି ନିୟମକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏବଂ ପଶୁ ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିୟମକୁ ମାନିବେ ବା ନ ମାନିବେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସମୟରେ ଯାହା ଆମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛି, ସେ ସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ହିଁ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୋବିନ୍ଦ ହିଁ ଆମର ବଳ। ଆଶା କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।